دیکھنا چاہیے. لوگ کہہ رہے ہیں پنکی کو سی سی ڈی کے حوالے کریں ذرا. تو کر دیں مگر کون کرے گا؟ جو جس طرح آئی ہے کورٹ میں پولیس سندھ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کبھی ماڈل ایان علی صاحب وہ سامنے آ جاتی ہیں, کبھی کوئی پنکی آ جاتی ہے, کوئی کمنٹ کریں گے سر؟ کوئی قانونی ہاتھ کڑیاں نہیں لگائی جا رہی ایسے ملزموں کے خلاف؟ سر مجھے اس کی انفارمیشن ہے نہیں بیٹا, دیکھوں گا. یہ بتائیے گا کہ سندھ حکومت پنجاب کی حکومت کے اوپر بڑی تنقید کرتی ہے, لیکن سندھ کی حکومت سے کبھی ماڈل ایان علی سامنے آ جاتی ہیں, کبھی پنکی سامنے آ جاتی ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ سے بڑی پروڈکشن آ رہی ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے؟ دیکھیں, کوئی بھی جرم ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کی مافیاز ہوتی ہے تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. قانون پیچھے پیچھے جا رہا تھا ویڈیو میں. تو اللہ کرے, میں تو وزیر داخلہ سندھ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ باہر نہیں آئے گی. جو انہوں نے بات کی ہے وہ پوری کرے گا اور انشاءاللہ قانون اور انصاف کے طور فیصلہ ہوگا. اور یہ جو مافیا ہے جو آنے والے نسلوں کو تباہ کر رہی ہے, خصوصاً یہ جو آئس اور یہ جو نشے ہے, اور اس پہ جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ فریال تالپور صاحبہ جو ایم پی اے بھی ہے, اور انہوں نے خود یہ میٹنگ چیئر کی تھی ان مافیاز کے خلاف جو ہے تعارف لینے کا. تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ یہ سارے مافیاز جو ہیں یہ قانون کے کٹہرے میں آنا چاہیے. سیاستدان ہتھ کڑیوں میں پیش ہوتے ہیں, گربانوں سے پکڑ کر لے جاتے ہیں, اور جو اسمگلر ہوتے ہیں وہ بڑے ٹہل ٹہل کے جاتے ہیں. قانون دیکھتے ہیں کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں, میاں صاحب کو دیکھ لیں, جو قیدی نمبر 804 ہے اس کو دیکھ لیں, دیگر توقوں کو دیکھ لیں. دیکھیں, یہ المیہ ہے کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم تھے. پہلے وہ ہتھکڑی لگا کے جہاز میں ہتھکڑی باندھ کے اس کو بٹھایا گیا, اور یہ کتنی بڑی مجرم ہے. وہ جو دندناتے جس طرح پروٹوکول میں وہ آئی جیسے کوئی ٹک ٹاک بنانے, تو یہ کمزوری ہے اس نظام کی, اس قانون میں. میں سمجھتا ہوں اگر اس طرح سیاستدان تو جلاوطنیں بھی کرتے ہیں, جیلوں میں بھی رہتے ہیں, کوڑے بھی کھاتے ہیں, اور شہادتیں بھی کرتے ہیں, پھانسی پہ بھی چڑھتے ہیں, مگر بدقسمتی ہے اس قسم کی مافیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت سندھ حکومت کو کہیں گے کہ کوئی سی سی ڈی جیسا کوئی ادارہ بنائیں تاکہ ایسے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑی جو کارروائی. ادارے موجود ہے اگر وہ میرٹ پہ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں اور کوئی سندھ اس میں پنجاب میں باقی ادارے بھی تو ہیں, تو دیکھیں وہاں باقی صوبوں کو بھی سیکھنا چاہیے. وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ جس طرح ان مجرموں کے خلاف یا حکومت پنجاب جو کام کر رہی ہے تو باقی صوبوں کو بھی. شین افتخار صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ بجٹ جو ہے اس کے لیے حکومت کی کیا تیاریاں ہیں, کس چیز میں حکومت سوچ رہی ہے؟ اسپیشلی جو اس وقت پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں, عوام اس والے سے بہت پریشان ہے, تو بجٹ جو بنایا جائے گا کس چیزوں کے لیے عوام ریلیف بجٹ بننے جا رہا ہے, یا پھر ہمیشہ کی طرح جو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں آپ, یہ تو جو کویشچن ہے یہ تو بھی بڑا پہلے کا آپ کا سوال ہے, لیکن جو تیاری ہے یا جو سوچ ہے وہ عوام کو اوبیسلی ریلیف دینا ہے, کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب کا جو ویژن ہے اور وہ ہر کلسٹر کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. بے شک وہ خواتین ہیں, بے شک وہ بچے ہیں, بے شک وہ ڈیولپمنٹ کا سیکٹر ہے, بے شک وہ ہیلتھ ہے, بے شک وہ ڈیفینس ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ابھی تو IMF کے ساتھ جو ڈیل ہماری ہے ڈاٹا جن پروسیس, اس کے جو SOPs ہیں, ان کو جو میئرز ہیں, ہم پہلے ان کو مانیٹر کریں گے. پہلے جیسے ہی وہ ہمارا کام مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ جو بجٹ میں نئے ہیں ہمارے, جس میں خاص کر کے غریبوں کو جو ہے ہم سبسڈیز اور ان چیزوں پہ زیادہ فوکس کریں. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ سندھ میں ہی بڑے کرمنل لوگوں کی جو ہے وہ پروڈکشن ہوتی ہے. کبھی ماڈل ایان علی آ جاتی ہیں, ڈالر اسمگلر ہوتی ہیں, کبھی کوئی پنکی آ جاتی ہے, اور بڑے بڑے اثر رسوخ ہوتے ہیں, چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر جس طرح کا پنجاب ہے اس میں ہم نے ایسے نام نہیں دیکھے, مریم نواز جیسے سیاستدان پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ, لیکن سندھ کے اندر ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں جن کا سیاست سے بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیاستدانوں سے تعلق تھا ان کا. دیکھیے, میں یہ کہوں گی کہ ایک صوبے کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا لا اینڈ آرڈر یا لا انفورسمنٹ اداروں کا مضبوط ہونا بڑا ضروری ہے. اور جب اس طرح آپ کسی بھی گنہگار کو ریلیف ملے گا اور عوام دیکھے گی تو آپ کی ایک وہ جو گڈ ول ہوتی ہے یا گڈ گورننس وہ خراب ہوتی ہے. میں اگر پنجاب کی بات کروں تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح CCD کا قیام کیا,
उसके बाद जो अवामी मसाइल का हल था और जहाँ पे हरासमेंट्स होती थी और इतने गुनाहगार थे जिनको सज़ाएँ मिली हैं, तो उसी तरह का मॉडल जो है वो उसको उनको करना चाहिए। कहा जा रहा है कि पिंकी को भी SCCD के हवाले किया जाए। पिंकी को CCD के हवाले किया जाए या जिसके हवाले किया जाए, लेकिन ये बात ये कि जस्टिस इज़ फॉर एवरीवन, और हर बंदे का जो हक है वो इंसाफ है। और अगर बुराई आप इस माशरे में रह के इतने बड़े लोग हैं और इनके पीछे अगर कोई ग्रो काम करते हैं तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। थैंक यू। हम सिंध में बड़ी बड़ी ख़वातीन के नाम सामने आते हैं हमेशा। कभी अयान अली मॉडल आ जाती हैं, स्मगलर होती हैं, कभी पिंकी आ जाती हैं। तो CCD समझती हैं कि सिंध में भी होनी चाहिए थी, ताकि आप कौन सी पिंकी की बात कर रहे हैं? कोई एक पिंकी पीरनी साहिबा भी है ना, आप कौन सी पिंकी की बात कर रहे हैं? पहले पिंकी तो बताओ। अनमोल पिंकी, अच्छा, अनमोल पिंकी, बहुत प्यारा नाम है वैसे। हाँ जी बिल्कुल, वो भी एक अनमोल हीरा ही कोई निकली हैं। जो उनकी हरकतें हैं और जो उनकी ऑडियो लीक्स हो रही हैं वो तो बहुत ही हैरानकुन है। बड़े ही अफसोस की बात है जी कि नौजवान नस्ल को जो बेहरारवी का शिकार कर रही हैं और फिर सीधा नशे का आदी बनाने के बाद कह रही हैं कि जी मेरा तो इतना बड़ा बिज़नेस है, मैं तो जाते हुए गड्डियाँ खोलते लोगों पर निछावर करते जा रही हूँ। वो कौन सी गड्डियाँ निछावर करती हैं? जो गड्डियाँ पहले ही उनके घरों से, उन मासूम बच्चों से वो पैसे एक तरह की छीनती हैं और फिर पता नहीं किन में वो जाके बांटती हैं। असल में तो देखें, बैठा एक आम बच्चा जो फुटपाथ पे है इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, वही सबसे पहले इन्हीं नशों का आदी है। तो बहुत अफसोस की बात है जी, हमें अपने इदारों को मज़ीद मजबूत करना चाहिए। और पहले भी यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम पे भी हमारी NF से जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें यही बात थी कि हमारी लेजिस्लेशंस को हमने मज़ीद इम्प्रूव करना है। नो ड्रग यूज़ का हम लोगों ने ऑलरेडी जो है यंग पार्लियामेंटेरियंस पर डिफरेंट जो हमारे उस पर हम लोग चल रहे हैं कि नो ड्रग यूज़ पे हम लोग जो है बार बार टेस्ट कराएं बच्चों के जो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलसिले में हमारी मुलाकातें भी हुई हैं तमाम जो यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के MNAs हैं। ख़ासतौर पे हम सिंध पे गए, उनके एजुकेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई थी, मैं भी उसमें शामिल थी। तो बड़े ही अफसोस की बात है जी, कभी इस मुल्क को लूटने के लिए पिंकी पीरनी आ जाती है तो कभी ये अनमोल हीरे पिंकी की तरह के आ जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी नौजवान मैडम ये बताएं कि ये कानून की हुक्मरानी को कल सवालिया निशान नहीं बना दिया जो उसे प्रोटोकॉल मिला है? क्या है वहाँ पे कानून की हुक्मरानी सिंध में? मुझे कल जब मैंने देखा तो वो वाकई बड़ी धंधनाती भी जा रही थी अंदर, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ऐसे बंदों को तो हथकड़ियाँ लगानी भी चाहिए जी। हम तो इस चीज़ को यही कहेंगे कि ये गलत बात है। जो चोर है, जो मुल्ज़िम है वो मुल्ज़िम है, चाहे वो औरत है या मर्द है। और इस सोनी धरती के और ख़ास तौर पे हमारी नौजवान नस्ल की जो मुस्तकबिल का मैं कहती हूँ चोर है ना, उसको तो बहुत जुडिशरी के हवाले से क्या करेंगी कि जो मंशियात फरोश हैं, आम आदमी के ऊपर 9C का मुकदमा होता है, ज़मानत नहीं होती, रिमांड होता है, और जज साहब ने आज ज़मानत भी दे दी। और ज़मानत होने के बाद सुना है वो बड़ी भाग के निकली हैं, उसके बाद वो नज़र भी नहीं आई है। मेरे ख्याल में कि जी ये सिंध गवर्नमेंट को इस केस को भी देखना चाहिए और यहाँ से इंटीरियर से भी अभी मेरे ख्याल में आज जो है एक्शन लिया गया है और ANF भी इंशाल्लाह इसमें इन्वॉल्व की जाएगी और ऐसे लोगों को जो है ना सज़ा कड़ी मिलेगी। अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ हुआ करती है, तो सिंध गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि इस पर मेरे ख्याल में कोई इतना एक्टिव इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि मासूम बच्चों आप ये नहीं समझती कि इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया है जो इन्हें बचा रहा है? मतलब ये बड़े बड़े लोगों को सप्लाई करती थी। सेनेट की कायमा कमेटी में भी इस बात की निशानदेही की गई है। मंशियात सप्लाई मंशियात अगर बड़े बड़े लोगों को भी सप्लाई करती थी, कोई मगरमच्छ ऐसे थे तो उन मगरमच्छों को भी सज़ा मिलनी चाहिए जी। हम इसी के हक़ में ही हैं और ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं। तो अगर ऐसे लोग शामिल हैं तो उनको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा माफिया इसके पीछे है जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये इतनी अकड़ के खड़ी है, तो ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। मैम, आपने अनमोल और उर्फ पिंकी की बात की कि वो मतलब हथकड़ियों के बगैर अदालत में पेश की गई है, तो क्या इमरान खान साहब को मतलब कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है? वो बाल्टी पहन के जाते हैं। नहीं, वो कानूनी तौर पर गिरफ्तार हुआ है। कानूनी तौर पर सज़ा मिलनी चाहिए।